दाने साइड ते तूड़ी साइड ते सारा का मत्था नाल ही ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾ ਸਹੀ ਪਰ ਸਿਦਕ ਸਿਆਣ ਕੇ ਖਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਚਾਚੇ ਰੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਪਰਾਡੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੁਲਿਆ ਮੈਨੇ ਤੁਝੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿੰਧਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਲ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾਲਕ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं तुझे सारे खुशबाश हो गए। आज तो असी अपने पंजाबी बैठक का बकायदा तो आगाज़ कर रहे हैं। मेरे नाल मेरे मेहमान ने उन्होंने मैं तारफ तो पहले मैं जरा थोड़ा जा इस प्रोग्राम के हवाले नाल प्रोग्राम तो खैर की है बस साडा झटका जा निज़ाम जिस तरह असी पिंडा थारा ते या अगे पिछे बह के पंजाबी लोग आपस से बह के गपशप लाने हैं, ये भी उस तरह के प्रोग्राम है। आपस च हुण तक वडेरियां कोई गप्पां शप्पां सुनते आए हैं, उन्हें कोई गल करना सीखी है तो असी सोचा क्यों ना इन अच्छे तरीके ना थोड़ा जा ना नैट ते लियावीए। उम्मीद करना तुसी भी इस चीज़ को पसंद करो दे। ते सब तो पहले मेरे नाल उस्ताद रफाकत अली साहब ने, बहुत अच्छे सिंगर ने, खान साहब ने। इस तो अलावा अपने रोज़गार वास्ते कुछ स्टाल भी उन्हें लाया है, बड़े बारीक लोग ने, इंशाल्लाह तुहानू लुत्फ आवेगा। दूसरे नंबर ते बल्कि पहले नंबर ते साडे उस्ताद बाबा मोहम्मद हनीफ सिद्दक साहब ने, बहुत अच्छे शायर ने, पंजाबी दे एक वक्री तरज दे शायर ने। इंशाल्लाह तुहानू बड़ा लुत्फ आएगा उन्हां दी गुफ्तगू भी सुन के और उन्हां दी शायरी सुन के। नाल ही साडे नाल चाचू मुनीर साहब ने, बेसिकली तो वैसे तो अपने मुआश वास्ते मिस्त्री मजदूरी करते हैं, लेकिन बरीक बंदे ने। इंशाल्लाह तुहानू वैसे पहले भी तुसी जानदे हो उन्हां थोड़ा बहुत। ते इस प्रोग्राम की वसातत नाल भी साडा कोई बहुत ही असी हाई लेवल या इस तरह के नहीं मामलात, ठीक है, बस जिस तरह पंजाबी पिंड के बंदे होंगे ने आपस में गप शप लाई। मुनीर साहब ने वेखो हाली प्रोग्राम पूरा शुरू नहीं आया तो फोन पहले ही आने लग पे, अल्लाह खैर करे माशाल्लाह, ठीक है। चाचू मोहम्मद असलम साहब ने जी, बेसिकली वो टेलर मास्टर ने, लेकिन बड़े बारीक बंदे ने भी। इंशाल्लाह शौकत साहब ने जी, चाचू ने साडे, हाँ जी बिल्कुल साडे मेहमान अज मेहमान साडे स्पैशल दावत सी, उन्होंने बड़ा गर्मी दे विच खज्जल कीता है। ते बकायदा असी आगाज़ करने इस प्रोग्राम का। ते सब तो पहले चाचू साहब तुसी ये दसो विधान असी 4:30 बजे का फोन किया है ते शाम नूं तुसी सच्ची गल करनी है लेट क्यों हो रहे हो? तो गल सुनी सी कि इकबाल हमेशा देर से आता है। इकबाल पिंडा गया तेरी किते देखो ना, इकबाल पिंडा च नहीं गया तो होर किते जाना सी। इकबाल ही दर से, इकबाल ही दर से। दूसरी गल है कि लेट दुनिया दे जेड़े झंझट ने, लालच, इस वजह तो लेट तकरीबन हर बंदा लेट पहुंचता हर महफिल। और मैं थोड़ी इस जिहड़े बैठक प्रोग्राम तुसां बनाया है ये तो बड़ा हैरान है। तुसां छोटी जी उम्र च ना बहुत बड़ा काम किया, सच्ची गल। और इस दौर दे विच जितनी को घुटन है दुनिया नूं या जितने को परेशान ने लोग, ते हुण ते उन्हां लोग गल सुन के ने तो किसे कोल माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर ने, उस्ताद शायर ने, उस्तादुल शुरा दूसरे ओ शुजाबादी साहब जी जी, शाकिर शुजाबादी साहब। उन्होंने दा एक शेर याद आता है कि 71 होर दे बदले असां को रज के रोटी दे जी, क्योंकि हालात दुनिया दे इस तरह ने। ते ये तुसां जेह्ड़े बगैर लालच तो बेलौस तुहाडे दोस्त या तुसी आप टाइम कड्ढदे हो ना जी दोस्तां भरावां वास्ते, समय नजरात वास्ते, क्या बात है। मैं जनाब नूं दस देना ते ए मुख्तारफ उन्हां दा चाचे राम दा तारफ ना जी। मैं आज तो 10-12 साल पुरानी गल है। उस टाइम ना जी कोई हाली दुनिया थोड़ी जिन्नी हुण जदीद आ गई सारे निजाम इन्नी नहीं सी। ट्रैक्टर ना असीं चलांदे पे चाचू जी जी, ते कुदरती ना साडे कोल ना कार्ड सिस्टम ना हाली नहीं सी, टेपां दे किस्त जी जी, हाँ जी। मैं ना चाचू रांदी ना कोई थोड़ी बहुत मदद करन वास्ते, मतलब ना सारे वाही करदे पे ना ट्रैक्टर सीजन आया, हाँ जी हाँ जी,
ਸਾਡੇ को कुदरती ने सिर्फ 2 किस्तां, हाँ जी मैडम नूर जान एक मैडम नूरजान दी ते लता दी। जी जी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। हाँ जी ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੀ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਹ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਬਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ शाबाश 8-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। मेरे नालों चंगे रह गए तुसी तुसी भगत ना बोल ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸਟ ਲਾਈ जी हाँ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਸੁਣੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁੜ ਇਸ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੇਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ अब ट्रैक्टर उत्ते तो मेहंदी असन जिंदा बंदा केड़ा सुलझया सही गल है ਤੇ ਇਹ ऐसे मेहदी असन ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ये में ਉਹ 2-3 ਗਜ਼ਲਾਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਾ अच्छा मैं क्या समझ सोने तो स्वागत है मैं उसे पहले ठा कर लिया बीवी मेरे को मैं क्या तुम दिन उठा ठीक चाची साडी हाँ हां सही मैं क्या आज बंदे मेरी तो नींद खराब कर बर्बाद कर देते ये की करदा फिरदा एडियां माल मेरा मैडम नूर जाओ तो ज़ैद आप ट्रैक्टर बाहर दा। जाओ रात 11-12 बजे खोलना मैं वो सुन के तो मैं सही हां मैं सवेरे सरगी हुई उठी ये बंदा ट्रैक्टर पे चला है वो तो 5-6 किले विच सफर है सुभान अल्लाह मैं ठीक जिसे इंदे बंदे ते जा खड़ा ना ये फेरा ले आके मेरे को ट्रैक्टर खा ले तो बंदा मेरी आरसी है मैं क्या पुत्रा तेरे नाम की ये दस्या मैं गया सवेरे सवेरे साडी दुआ भी है हां ते साडे नु तुम बड़ी दात है तू जेड़ा सारी रात वाह वाह ਉਧਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10-12 ਸਾਲ अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਝਦੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੁਛ। ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ठीक करते पे दारू है ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੌਰ ਚਾਚੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ये क्या बात है ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਰਸੋ और मैं राजी इस गल ते ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਐ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਬਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ नहीं नहीं माशाल्लाह बड़ी अता है जन्नत बहुत ज्यादा अता है ਮੈਂ ਨਾ ਮੂਸਿਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ मैं कोई पोलियो वाला ही है ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮਸੀਹੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੰਨੇ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੀਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰ ਆਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਹੈ ਅਸਲ ਹੈ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਬਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ नहीं जी मैं वो भाई रहंदा ना आलाप सुनांदा पैसा अज एक मुंडे नु उतो जेड़ी ना नात पड़ी सी जेड़ा ने पहले आलाप लेने ना वो मैं सुनांदा पैसा तो उन कहंदा सा भाई बंदा जेड़ा ना टॉप क्लास दा मिस्त्री भी उस कने ये तुहानू मुगालता लगा या उस तुहाडे की झूठ बोलिया ये मिस्त्री नहीं बंदा हो सकता ये मजदूर बंदे का काम ही नहीं इतनी मसलन मेहनत या कि ये रसल रियाजत दा काम है ते जेड़ा बंदा सारा दिन मिस्त्रियां वाला काम करदा है धुप ते बह के गोह ते ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਤਮ ਤਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਤੂਸਾ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਚੱਜ ਕਿਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਹ ਉਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਫੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀਂਦੀ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਪਈ ਰਵੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾ ਫੁੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਇੰਨੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਦਫਾ ਬਟਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਬੀ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਤਮਾਕੂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਔਲਾਦ ਛੱਡਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਔਲਾਦ ਖਰਚ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰੌਣਕ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਪ ਜਾ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 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 ਕਿਉਂ ਜੀ ਚਾਚੇ ਰੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਪਰਾਡੋ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ सही ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵੇਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਓਏ ਰਫਾਕਤ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਤਾਂ ਲਿਆਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਜਰਾ ਪਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਖਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਲੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦ ਪੈ ਮਾਰਨ ਔਰ ਫਾਕਤ ਮੰਗ ਜੀ ਜਣੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਜਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਡੋ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਜਦ ਦੀ ਫੜੇ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਤੋੜੀ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ तो बड़ा अक्सर उस गड्डी ले मादन जाने रक्षे तो वापस जाने यार चाचा ये गल ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ हाँ जी हाँ जी उजले गड्डी तो मैं रोक नहीं अपनी है गड्डी ਇੱਕ ਦਿਨ अपनी है ਚਾਚੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਟ ਬਟਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 5-5000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ परेशान ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੜਿਆ ਨੋਟ ਸਹੀ ਨੇ सही ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੇ ਕੋ 5-5000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਹੁਣੇ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਵੱਦੇ ਬਟਵਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਤੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਅੱਬੂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਬਟੂਆ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਬਟੂਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਰਹਿ ਗਿਆ चाचे जी बड़े मुकदर ਆਪਣਾ ਬਟਵਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਕਤ ਦੱਸਦਾ और भी करो चाचे आज किसी मेहमान चाचे जी साडे मेहमान सदे बड़े मुकदर वाले मेरा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਖਣਾ ਸੀ 9000 ਸ਼ੇਰ ਆਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰਗੀ ਮੁਕੜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੰਗਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਣਾ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਪੋਂ में फिट ਮੈਂ ਬਾਤ ਚਾਚਾ ਬੜੀ ਸਮਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ सज्जो सबरी अपनी जिंदगी गुजार ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ वाह ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਥੀ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬੱਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜੀ वाह ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਨਾ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ माशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਲਾਂ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ मालक ਬਸ सलाम ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸਲ ਪੁੱਛੋ अपने दिलों एंड की थी वैसे ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ये तोर जान ते मैं पीछे गल्ला सुनावा ਇੱਕ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਆ ਕਮਰ ਨੇ अच्छा ਬਾਜੀ ਵੇਖ ਲੋ ਮੋਣੇ ਚਾਚਾ ਜਣੇ ਸ਼ੌਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖੈਰੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਆ ना ਉਹ ਯਕਦਮ ਤਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ अब की होया की ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਟੂਆਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ शाबाश वाह वाह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਗ जी जी ਪਾਕ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਕੋਲ ਸਗਏ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਦਾਵਤ ਉਪਕਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰੀਏ ਬੇਨਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਇਹ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ हाँ ठीक है ਛੱਡੋ उदो पारम बड़ा सोना सुनाया सी जदों ओ पारम दे घर सा ना ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ क्या बात है आहा हा ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ मेहनत है जी ਉਹ ਜੋ ਚਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ शाला गड्डी चला ले ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ उसे भी चला ले ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਉਂਝ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰੋਤੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਮੈਂ ਬੈ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਾ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ऑटो का ड्राइवर नहीं वाह वाह ਇੰਜੀ गड्डी चला ले ਗੱਡੀ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲੇਲਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਛੋੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ
ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਪੜ ਚ ਨਾ ਡਿੜਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਡੇਲੇ ਆਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਡੇਲੇ ਡਿੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਛੜੇ ਲੇਲਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਕੌਣ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋਟ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੱਠੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਇੰਦਾ ਠੀਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੋ ਛੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੀ, ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਦੀ ਹੁਣ ਨਾਮਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ 20-25 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਣ ਸਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਵਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਖਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਲਓ ਜੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੋ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਡਰਮੀ ਲਿਆਓ ਔਰ ਡਰਮੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ 5-7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਡਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਡਰਮੀ ਕਿੰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਫਾੜ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਡਰਮੀ ਚੋਂਦੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਾਣਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਈ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ चोरी की थी नहीं जिंदगी ਚੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਚੋਈ ਹੋਵੇ बात चोरी ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਤੇ ओपिनियन खोलना बात चोरी ਮੱਝ ਹਾਲਾ ਉਹ ਮੱਝ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ जी है जी बढ़िया ਹਾਂਜੀ साडी खुशली है लांदे ਅੱਛਾ चढ़ते ना तो मुंह आ ਅੱਛਾ लांदे साइड ते होती कंड होती ਅੱਛਾ ये भी मशीन लगी ਆ ਮੱਝ ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਕੰਡ ਕਰਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦੀ ਕੰਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ मां ते कंड होता ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਡ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਲੀ ਹੀ ਲਾਂਦੇ ਚੜਦੇ ਲਾਂਦੇ ਚੜਦੇ ਆ ਤੇ ਚੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ कभी तुसा भी रखी है मां अपनी जिंदगी ਬਸ ਇਹ ਐਡਾ सच्ची करने चाहिए ਬੇਕਲ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਗਏ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਜ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਯਾਰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ हां बिल्कुल ਚਾਚਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ बड़ी चाहते हो ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਨਾਬ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਾਜ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਲੈ ਲੂ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉ ਤੇ ਨਿਕਲ ਬੈ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਸ ਪੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਰਗੜ ਦਈਏ ਸਾਬਣ ਵਾਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਵਾਇਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਆ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6-7 ਵਜ ਗਏ ਚਾਚਾ ਉਹਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਲੂਕ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ प्यार है ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚੇ ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਯਾਰ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਚਾਰੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਵਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਰਾਤੀ ਬਾਣਾ ਖਲੋਣਾ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बड़ी ਕਰਨੀਆਂ। अच्छी ਉਹ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਗਾਣੀ ਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ दिन में थरले नाल ले जाना ਸਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਵੇ ਤਾਂ दिहाड़ी में अगले तो भाई अपनी दिहाड़ी ले ले ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਂ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਾਜ਼ੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਖਾਲਕ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ, ਲਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਾਈ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਰੋਟਾ ਚਾਹ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖਲਵਾੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਖਲਵਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ, ਖਲਵਾੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਰੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਸਰਾੜ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਲਵਾੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲਵਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰੋਟੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਟਣੇ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾੰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਹੁਮੇਲਾਂ, ਹੁਮੇਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲੀ ਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੱਗੇ ਦੇ ਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਮੇਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੜਕ ਟੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੁੜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਣਕ ਧੜਾਂ ਦਾਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੂੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਜਿੰਸ, ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਂਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ, ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਡੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਡੱਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਾਸਤ ਖੂਹ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਪਿੜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾੰਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿੜਾਣਾ। ਉਹ ਲੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੂੜੀਏ ਫੇਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਠ ਲੱਗਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਮੁੜ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਐਡਾ ਸੋਝੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਮੀ ਸਿਦਕ ਤਖਯਲ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ, ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਟਾਫੂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਬਰ ਪਏ ਨੇ, ਪਾੜਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਔਰ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਕੱਚੇ ਚੀਨੀ ਏ, ਸਟੀਲ ਏ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦਮੀ ਸਿਦਕ ਤਖਯਲ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ, 100 ਵਾਰ ਜਲਾਰ ਚਰਕਲੀ ਕਾਂਜਨ ਟਿੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਊਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ। ਊਣੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਮੀ ਸਿਦਕ ਤਖਯਲ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ, 100 ਵਾਰ ਜਲਾਰ ਚਰਕਲੀ ਕਾਂਜਨ ਟਿੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਊਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁੰਨੇ ਘੜੇ ਘੜਵੰਜੀਆਂ ਮੁੰਗਰ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਮਟ ਮਟੀਆਂ ਛੋਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ, ਰੁੰਨੇ ਚਰਖੇ ਤਰਕਲੇ ਸੁਰਖ ਮਝੇਰੂ, ਮੁੱਢੇ ਮਾਲਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਦੌਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਚਰਚਾ ਕੱਚ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਹੱਡੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਜਾਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਰੂੜੀਆਂ ਤੇ, ਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਾੜਛਿਆਂ ਥੱਲੇ। ਸੁਣ ਚਰਚਾ ਕੱਚ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਹੱਡੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਾ ਸਫਰ ਅਰੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਲਾਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਰਲਾਟ ਤੇ ਵੈਣ ਗਿਣੀਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਜਾਗੇ ਹਨ।
ਕੀਤੀ ਜਦਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੌਣ ਰੁਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਬਰੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਗਾਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਂਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹ ਖਲੂਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਆਨੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬੜਾ ਘਾਟ ਵਰਤਣਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ ਮੋੜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜੀ ਚਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸਿਗਰਟ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਾਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਣਦੇ ਜੀ ਮੁਟੁਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ और ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ इस वजह है जी कि सारी जिंदगी सिदक मुनाफा जाता है हाँ मुड़ नुकसान दा सिगरेट ਵਾਹ सारी जिंदगी सिदक मुनाफा जाता है हाँ मुड़ नुकसान दा सिगरेट हुक्का सांगा सस्ता कर छड़िया मैं जे इंसान दा सिगरेट किवें पट्टी तला बिच सील ते ला दो गई हाँ दुश्मन जान दा सिगरेट जदा गोल्ड लीफ दे पैकेट चों आया निकल किसान दा सिगरेट इंजी आजकल बंदे ने देखण और ने ਹਾਂ ਸੱਚੀ तो पैकिंग और है तुसी जिंदगी च वेखो दे सस्ते बंदे महंगा लिबास उन्हां दे गल होवेदा ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲਿਬਾਸ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਸਸਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੱਲ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਹਾਂ ਅਸਲ ਜੇ ਉਂਝ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਣੀ ਜੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਣੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ को 200 वाली किसी बंदे ने तस्वीर बनाई 500 वाली ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਤਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਗੁੱਜਰ ਕੀ जी जी ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸਾਂ ਸਿੱਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੱਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ बिल्कुल ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਹੈ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਇਹ ਪੱਕ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਪੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਬ ਆ ਰਹੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਜੂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਾਨਜ਼ੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ, ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ
ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਜਣ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵੇਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਂਝ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਲ। ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਜਣ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵੇਖਣ। ਵਾਹ ਇੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਰੋਬ ਤੋਂ ਯਾਰ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਵੇਖਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਸ ਢੱਲੀ ਰੁੱਤ ਚ ਸਗਵਿਆਂ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਵੇਖਣ। ਓਏ ਉਸੇ ਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਰੀਕ ਦੇ ਵੇਖਣ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੈਦੁਲ ਮਿਆਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਰਖ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੂੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਦੀਆਂ ਚ ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਆਹਾ तो मैडम कहती है चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने। ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਛੱਡੀ। ਮੁੜ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅੰਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾ ਨਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਅਮਰੇ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁਣ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੁਣ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ। अच्छा दोबारा जी। चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने। भाई क्या बात, आहा तेरा चुन आहा वाह। अच्छा मकसद मेरे गल और मैं तो ऐसे देखो आओ मेरे मौजूद टूरों इधर उधर देखो ना। मैडम नूर जान ने एक गाना गाया जी बाजी जी जी बहुत रूह ना गल की तवज्जो होते तेरी ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਹੁਣ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਮਾਈ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੋ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਮਾਲ ਉਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨ ਵੇਖੋ ਨੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਆਹਾ ਲਾਕ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਗਿਆ ਜੇ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਣੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਨੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਉ ਤੋੜ ਗਿਆ ਜੇ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰ
ਸੁਭਾਨ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਗਟ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਭ ਪਤਾ ਆਖਦੇ ਜਾ ਸਿਰਗਟ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ देखो ना जी, इंसान वास्ते बहुत बड़ा इलाज भी है। जी है। इंसान वास्ते बहुत बड़ी बीमारी भी। सच्ची गल इस वास्ते ना हजूर एक दोड़ा इजाजत है जी माशाअल्लाह जी कि खा सही पर सिदक सिंजान के खा। वाह वाह खा सही पर सीधे और सिदक सजान के खा खा सही। मैं इस गल मैं फख्र महसूस करना और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬਰੀਕ ਤਰੀਨ ਜ਼ੀਰਕ ਜ਼ਹਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਸਹੀ पर सिदक सिंजान के खा, इंसान हैवान दा गोशत। वाह 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 क्या बात वाह क्या बात। खा सही पर सिदक सिंजान के खा, इंसान हैवान दा गोशत। इतबार दे काबिल नहीं होंदा मेरी जान दुकान दा गोशत। वाह 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 इतबार दे काबिल नहीं होंदा मेरी जान दुकान दा गोशत। ते तेरे वास्ते है कमजोर जिया नादान जबान दा गोशत। मैं दे जड्डी भी कोई नहीं, दंदा थले आवे ते इंदे च खून, लेकिन इंदे जड़े अपने काम ने ना। खा सही पर सिदक सिंजान के खा, इंसान हैवान दा गोशत। इतबार दे काबिल नहीं होंदा मेरी जान दुकान दा गोशत। ते तेनू मुगालता है तेरे वास्ते है कमजोर जिया नादान जबान दा गोशत। एदी है करकत ते खा वैंदे इंसान दा गोशत। वाह वाह एक करकत था। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत क्या इस तरह के लफ्ज और मौजू मैंने बड़ा मजा आता मालिक सलामत शहनशाह जिंदगी देन वसते रहो। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਨੋੜ ਦੇ ਜਨਾਬ ਆਬਿਦ ਸਨ ਆਬਿਦ ਮੀਮੀ ਸੀ। आहा हा सुभान अल्लाह जी क्या बात। ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਜਰ ਹਿਜਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਫਾ ਬਦਲੇ ਵਫਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਜਰ ਹਿਜਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਫਾ ਬਦਲੇ ਵਫਾ ਦੇਣਾ। ਕਤਲ ਥੀ ਕੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ। दुआ देना तू जिंदा रहो। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਵਾਓ। अब्दुल रहमान मुलजा। ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡੋ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਵਾਓ। ਇਹ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜੈ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਚੜੀ ਚਬਾ ਰਹੀ ਸ਼ਕਦੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਜੋ ਯਾਰ ਹੈ। भाईजान गल सुनो कथा कलम माफ ये ना हो सकता है लिखण वाले इंज ना लिखिया होवे जिवें भाई ने तशरीह ना की ना ਹਾਂ ਉਹਦਾ शेर ਪਤਾ हुंदा शेर हुंदा चौरो सिट। जी हां ये मिस्त्री ਨੂੰ पता हुंदा मैं इंज लानी इंज जिवें दा कोई मिस्त्री होवे ना उंज दी ਉਹ ਇੱਟ ਲਾਂਦਾ। कदी कदी ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਰੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ कर शहर ना लिखा हो। ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਛਮ ਛਮ ਵਸਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿੰਮਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨਾ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਫਲਾਤੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿੰਧਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾਲਕ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆਸਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਲਿਖਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਅਫਾਰਸੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਆ ਉਸ ਅਰਸ਼ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਦਕ ਨਾ ਉਭਰਨ ਤਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਰੇ ਹੈਣ ਤੇ ਕਦਰ ਹੈ ਵਾਹ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖਦੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬੇਰ ਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਨਿਤ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਾਈ ਹੈ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦਰਦ ਆਸ਼ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਠੀਕ और बेदर्द कोई क्या जाने दर्द दिल दर्द आशना जाने ਜਾਣੇ मकसद ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਖੋ ਸਾਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾਓ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਕਾਫਰ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਕਾਫਰ ਐਨਜੀ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ पूछ मुझसे तेरी बला ਵਾਹ ਇਹ ਮੁੰਡ ਮਸਾ ਕੇ जुल्फ तेरी बला वो बला काफिर जुल्फ तेरी वो बला काफिर और पूछ मुझसे तेरी बला जा दर्द दिल दर्द आशना जाने और बेदर्द कोई क्या जाने वो चाचा ये कदर वाले नु कदर होंदी है दूसरे बंदे ने की पता वाह जी वाह सुभान अच्छा अल्लाह जी। का प्रोग्राम जी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया होगा हाँ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ये ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह इंजी चानन ਕਿਉਂ ये ਜੀ चिट्टे दिस जा ਤੇ रहा ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਰ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ बाहर तो गर्मी बड़ी सी किते जाइए क्यों चाचा गर्मी तो चले इतने ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਤੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਬਣਾ ਲੜੀ